إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعمالهم أغلالا فإلى قلبهم مخون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون وسواء علينا فتقدم لا يؤمنون إنما ننزل من اتبع الوحش وما نزل إلا بمسجود كريم إنا نحن نزلنا وما شيئا فيه وتلك الرسل إلا المرسلون إذ أرسلنا إليهم مسلمين فكذبوها فعززنا بذلك وقالوا إنا مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أشرع من شيء تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن أنتم قوم مسرفون ما جاء أرسلنا بغير إسحاق قال لهم كتب المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردنا من شفاعة إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بفضل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيعة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتي برسول كذبوا به يستهزئون فليروا كم علقنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون ويقولون ما جميع لدينا منتهون ويقول لهم الأرض فجئنا وأخرجنا منها حبا فليأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وعاملته أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت من أنفسهم وما يعلمون فآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هو مظلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعلم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق كل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالأرض وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء ندركهم فسنسمع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية ربهم إلا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما يشاء الله أرحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة وهم يخصمون فلا يسمعون شفاعة ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى قالوا يا ويلنا ما أكثرنا هذا
ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزى إن أصحاب الجنة هم وأزواجهم في ظلال خلقهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام من رب الرحيم سلام من رحيم سلام من رحيم ولا تظلم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم إذا كثيرا فلم تعلمون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وقلنا إليهم أزواجنا فلنكذبون ولما شاء عليهم ولما شاء لمسخناهم على مكانهم وما علمناهم الشعر وما ينبغي إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويعظ القوم الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فأهلها ملك وذللناها لهم فأهلكوا من لهم فيها منافع وبشر فلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند مهتر ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ولم يحيي الإنسان قل يحيي الذين شاء وهو بكل الذي جعل لكم الشجر وقدرنا فإذا أنتم تبصرون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة وعلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله
الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا درجة سادتنا حبيب الله وأسرعه وأن سيصل سيئا وعلى التابعين لهم يسار لا يمكن وعشرنا وعنا معهم يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع الغفر يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم
يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم والأولياء والشجر والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح ثم إلى وصلت والعلماء الشيخنا خصوصا إلى حرف الشيخ محمد الغني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabul wa min kulli su'ul wa ma'fu ila hadrati sayyidina nabiyina rasulullah alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sahabat wal qarabat wa tabi'in wa dzurriyyati ajma'in. Thumma ila sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Samad al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Hasan bin Abdullah al-Jali al-Rayyan wa Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail wa Syekh Muhammad bin Abdul Qutbi al-Makki wa Syekh Muhammad Sarwani Abdul Bangil wa Syekh Muhammad Salman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Murabbi Mursyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari Thumma ila Roy Syekhan Haji Ahmad Sufyan Nur bin Haji Muhammad wa ila Roy Jami'ul Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Mu'minat khususan Ruhi Mu'alimina wa lima Syekhina Masajina wa ahlina ajma'in Allah yaghfir lahu wa yarhamu wa yu'lina rizqan fil jannah wa yu'allimu alaina min barakatihi wa alwarihi wa ulumi wa nafa'atihi wa khususiyatihi wa karamatihi fid din wal dunya wal akhirah wa yubarik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna birrahum wa yahfazuhum min fitnati hadzal zaman Allahumma ja'al hadzal zaman zaman marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma waqtin bisalihati a'malana wa tawil a'malana fi khairin wa lutfin wa afiyatin ala hadhihi niyyah wa qul inna salih wa ila nabil fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasa qawma li Muhammad wa qama qawma li khidmati. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan dan penghulu kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Apabila dibacakan manaqib, biografi atau mengisahkan daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, maka tanzilur rahmah, Allah akan menurunkan rahmatnya. Tanzilur jadi fi'il mudhari, madallah hadatha yaqbalul hal wal istiqbal, terus-terusan kepada yang membaca. Menurut ini karena hari ini ada ulun betul-betul membacakan sekali-sekali. Jadi membacakannya ada pencerahan, ada membaca ramahan sama kambing aja ini waktu kunjung. Jadi membacakan aja yang hadir itu bukan pemain seperti penceramah. Jadi Allah akan menurunkan rahmatnya kepada yang membacakan dan yang berhadir mendengarkan. Dan hendaknya daripada pembacaan manaqib itu dibacakan bersama-sama dengan orang banyaknya. Alhamdulillah yang terkumpul hari ini buat guru-guru seperti guru pengasuh majelis taklim, alhamdulillah. Dan aturan daripada membaca manaqib itu hendaknya ada membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca surah Yasin, kemudian bertahlil tadi dipimpin oleh Abah Guru Ilyas, dan bersedekah semampunya yang mana dihadiahkan untuk waliullah yang dibacakan manaqibnya. Adapun sebelum kita membaca manaqib dari wali Allah, sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Khalid As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan imdan, dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena akan mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan amdan mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Ujar Abah Guru sekumpul, makanya alih-alih kita nengaran bertetangga, bakal warga, hidup serumah, lawan, jangankan wali lawan orang alim gitu. Sebabnya Abah Guru sekumpul hari nengaran orang alim ini sama kayak lampu, ambon parah pasti lawan yang terganggu. Jadi yang menjaraknya sadar, nah itu yang memberi manfaat. Makanya kadang-kadang orang alim ini apa jadi uluan, jadi sesambatan, kita tahu. Padahal malam mendoakan, gasan keluarga, gasan jiran tetangga. Bermula nasab daripada Abah Guru sekumpul dari pihak ayah beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Dan bermula nasab beliau dari pihak ibu beliau adalah Fasliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf binti Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid binti Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Maka perkumpulan nasab beliau ini
pada pedatuan beliau yang kelima yaitu Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, jadi Abah Guru Sekumpul kedudukannya dari juriat Abah, dari juriat Datuk Kalampayang dan mengenal juriat karena kalau diakui amal kada diakui bisa menjadi masalah. Lain juriat Rasulullah mengaku Habib biar sekolah sampai ke pucuk nyor ibaratkan adalah muhabunga situ mancung bejanggut bepanggil anak ente lain juriat Rasulullah mengaku Habib bisa buat Rabi Tahabut karena kawan juriat dan ketika Abah Guru Sekumpul dilahirkan ke dunia dari rahim ibu beliau, alhamdulillah pada siang hari ini kumpulan Ulian Seberatahan akan wil kemenang kepala kemenangnya alim ulama guru-guru Seberatahan soleh Seberatahan kumpulan dulu memohon doa Ulian Seberatahan imbah kita bacaan ini insya Allah Ulian melahirkan. Jadi tolong doakan mudah-mudahan lancar selamat anak-anak kita Seberatahan, alim-alim Seberatahan. Amin. Di antara keramat daripada Abah Guru Sekumpul pada saat kemarau panjang melanda Martapura, lalu warga masyarakat ini mendatangi si Desi meminta doakan supaya turun hujan. Dan lalu Abah Guru Sekumpul keluar dari rumah beliau menggoyang-goyangkan pohon pisang di samping rumah beliau. Imbah itu pada lawas turun hujan dengan lebatnya. Jadi artinya keramat sidin ini tangan sidin ini keramat. Abang kayak kita, alhamdulillah sama aja kan berulang. Apa kita goyang pohon pisang keluaran sama kata diikutinya sampai ke yang itu maka pas perang lawan mamanya maju mamanya asalnya luar biasa. Diikut sama kata boleh ya, tambahi lagi orang satu ya, jadi malah dipilih belakang. Masya Allah. Ada kalah tuh yang isi keramat juga ada tahu buahnya aja nang berubah tuh nah pakaian seorang buahnya aja berkeramat kayak seorang pendirian seorang buahnya aja nangan sahib buah haris itu mah itik aja lewat bak ubah juga aja berkeramat kayak ini seorang kan seorangnya atau bisa menjual kayak ini. Masya Allah. Jadi om ditarawan guru-guru dan sambil para pemenang umpat pulang juga, umpat guru-guru pulang nanti umpat ayo ke imam. Jadi sebut guru-guru ini jujur aja rasa berat tuh masakan kayak ini. Jarang ustaz tuh terjual datang sudah amun wargi ya. Bapak masang pulang imam ini paling kurang 2 bisi pengumuman dan berjalan apa ini aja. Bukannya kada warni kada Puja mamanya guru tunjuk aja tinggal tunjuk ya masalah ding wah bisa minta tinggal tunjuk kadang dia melihat tangan telapak tangan lah ada mau anu mamanya ciri ada juga menambahi juga mamanya sama juga ciri membunuh laki ada garisnya pak ininya ada warni itu aja mamanya lebih warni lagi kemudian di antara keramat dari Abah Guru Sekumpul lagi waktu sidin cuci darah dari sempat cuci darah pekan 3 kali. Di antara waktu cuci darah sidin kan jadwal pengajian. Nah jadi waktu itu ada berhilang sempat pemanggilan ke dokter. Jadi jujur kenapa dok sampai bisa pasien cuci darah benar.
Jadi di rumah sakit Ulin waktu untuk hemodialisa itu 35 unit, sehari dipakai 2 shift. Shift pertama 4 jam 35, shift kedua 70, full pekan 7 hari. Banyak sampai itu dok. Kenapa sampai itu dok? Jadi dia dokter yang mengolah gagal ginjal pertama banyak duduk orang-orang ada gejala kencing manis. Minum ketujuh amalkan minuman berenergi. Orang menggambarkan salawat kalau jujur ini amalan minuman berenergi. Timba itu obat residu obatnya terakhir makan ke ginjal ada tangan sama Ustaz Jalan Umar panggilan dan apabila sudah pasien gagal ginjal ini dokter cuci darah itu 2 jam terakhir itu benar sakit luar biasa. Oleh karena itu kami injeksi penenang bahkan ada pingsan dan pasti terguring dokternya pasti terguring sampai ke sanja. Di jadwal pengajian kadang-kadang kata-kata dokter itu untuk memperhatikan abah guru jangan terguring waktunya aja sampai di YouTube-nya di foto kita lihat sebenarnya jangan terguring waktunya ada di dasar wujud awal itu ada dasar wujud wali ada gampang jadi sudah lain. Jadi abah haji guru dia kadang-kadang usahanya dia kalau bingung di orang ada petunjuk sare kalau salah apa guru itu di mana pengajian sidin bisa di mana penempelengan ada yang penempelengan apa guru sekolah berjalanan ya berjalanan itu bermantu ada terdengar juga bisa di mana kalau di sini salah dulu memintakan maaf karena lawanan. Abah Guru Songkol itu membawa kita untuk mencintai Rasulullah, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Itu salah dulu. Salahnya Cuma pulang ada salahnya, kiri salahnya. Nah, salahnya yang kiri, gue masih ternyampak gelap. Dengki ya dengki itu, maksudnya dengki. Dengki, jangan dengki ini akan sudah ya kalah. Cuma jangan apa kita lah, jangan apa guru sumber Rasulullah tuh kayak apa ya di padang Majnun, di padang gila, bukannya Rasulullah sudah menggenang terus. Jangan kan Rasulullah Allah yang bisa berartinya aja lah. Allah besi anak juga bina, apa kawinan? Jadi bilang di warban aja lah. Apa guru sumber membawa kita cinta, berbeda pesawat Rasulullah, rindu Rasulullah.
kita pada pagi menjelang siang hari ini berkah pembacaan manaqib dalil terus mengumpul. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa istri dan anak-anak kita, mengampuni dosa dan sanak ibadat keluarga kita sabaran amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta rela, minta halal sekian seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kabul. Selanjutnya disebutkan Pak Kepala Kemendak Lapangan Wil ini pada waktu bersamaan ini acaranya Mbak Kapura. Jadi daripada hendak pendapat pembunuhan pihak seberataan, alhamdulillah Sidin yang di Martapura juga turun Sidin kesini dulu Sidin. Nah jadi kita minta sambutan dari Pak Akang Wil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Kiai Haji Tamrin, pengurus besar ketua jajaran ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kiai. Jadi kepada Bapak Akang Wil, Bapak Dr. Kiai Haji Tamrin, waktu di tempat ulun persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ya menghormati para alim, para ulama, para masyayikh, khusus Kiai Haji Tuan Guru Muhammad Ilyas, ini senior ulun. Kemudian Ustaz Muhammad Rijal ini atas undangan yang disampaikan. Kemudian hadir di Samulun Kepala Kemenak Kota Banjarmasin, kemudian Kasih Dinas Islam, kemudian Pak Haji Burhan, kemudian hadir yang dari Kanwil Pak Ustadz Khairuddin, dan yang menghormati semua para alim, para ustadz yang hadir pada majelis taklim yang mulia ini, yang mana telah dibacakan tahlil, bacaan Al-Quran, sholawat, dan pembacaan manaqib abah guru sekumpul. Jadi ini satu keberkahan yang luar biasa bersamaan dengan melahirkannya rencana melahirkan anak dari Ustadz Rijal. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dengan orang-orang alim, orang-orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ini ulun begitu mendapat undangan. Saya sampaikan dengan Kang Kemenak Kota dan Pak Kang Kemenak Kota kemarin sudah bertemu dengan Ustaz dan Pak Haji Sahrul Badihin. Jadi ulun ini sekarang ini kemana banyak ke Berabai atau ke Balangan atau ke Tanahumbu, jadi ulun perankan sekali Kepala Kemenaknya, sehingga pada saat ulun hadirlah beliau itu. Jadi karena kalau tidak terkoordinasi begitu kan ulun pun kadang punya kemampuan. Nah, jadi ini
dalam rangka ya persatuan dan kesatuan gitu. Jadi ini terima kasih sekali atas undangannya. Yang terpenting bahwa ulun hadir di sini adalah silaturahim Lungguntian. Apa yang perlu kita koordinasikan, kemudian apa-apa yang memberikan nasihat kepada ulun, bimbingan Buantian selaku para alim, para ulama di kota Banjarmasin ini, ulun sangat perlu begitu, karena dengan kondisi keadaan sekarang ini luar biasa. Ini tahun 2022 adalah tahun yang sudah mulai start begitu, kondisi atmosfer keadaan politik Indonesia. Terus 2023 juga ini juga berpengaruh, dan 2024 begitu. Jadi ulun selaku kepala kanwil harus banyak mendapatkan silaturahim dan mendapatkan doa dari tiang dan dukungan. Kalau dukungan kan lain lagi ya Allah. Mungkin apa maksud ya, doa pian lah, munajat pian lah. Nah ini sangat perlu begitu. Nah, jadi mudah-mudahan kehadiran ulun beserta anak kota dan jajaran ulun mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari majelis yang mulia ini. Selanjutnya juga untuk hal-hal yang lain bisa diagendakan Pak Ustadz saja ini untuk kegiatan, apakah nanti kan di tempat Pak Ustadz di Muhammad Ilyas atau di rumah ulun. Jadi rumah ulun ini di Kompleks Sungai Tuan. Kompleks Sungai Tuan itu di depan bengkel 99 Pal 5 setengah. Jadi itu jalannya yang dibentuk. Jadi bila masuk sudah kalau berputar aja kan keluar. Jadi insya Allah akan mengundang majelis Buantian. Insya Allah karena sudah dimulai kan, insya Allah mengundangnya. Iya, karena kita ini ada senior loh, kita menggawil agendakan udah pian ini belum doang, ini anak awal ini ditinggalkan. Nah selanjutnya kebetulan ulun ini panitia Harlah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Jadi hari ini jam 2 jam 3 siang itu Rasul Masail. Nah, jadi kalau berkenan itu mohon. Dan ini memang untuk undangan alim ulama itu Pak Kemenak Kota itu dapat kotanya 50 orang untuk mengundang. Nah, jadi untuk kota Banjarbaru kalau tidak keliru 75, Kabupaten Banjar 100. Dan itu memang terbatas karena dalam kondisi sekarang kan terbatas begitu. Jadi ulun pada hari ini di majelis yang mulia ini mengundang Buantian untuk hadir di jam 2 jam 3. Kemudian malam nanti acara puncaknya harlahnya yaitu di asrama haji Banjarbaru. Nah nanti ulun minta kepada yang mulia Anda Kiai Muhammad Ilyas nanti memimpinkan tahlilnya kan, karena adat kita di NU itu acara itu ada tahlilan dan doa untuk para pendiri NU dan ulama-ulama para masyayikh yang telah wafat begitu. Jadi ini undangan ini sekaligus mentaufikkan pada kepala Kemenak Kota Banjarbaru. Salahnya membawa ke sana pakai mobil kah atau pakai sepeda motor kah, itu paham aja nih Ustaz Ilyas ini mengerti sini cara membawa ulama ke sana. Jadi itu yang ingin sampaikan. Yang terpenting malam ini acaranya karena berkumpul kita di sana sekalian jam ya supaya jangan sholat isya di sana, kemudian acara di sana. Jadi ulun mengundang Buantian sekaligus ini juga memang
untuk kota Banjarmasin itu ada 50 ulama yang diundang. Kemudian dalam hal itu sekali lagi ulun mohon doa kesucian, mohon bimbingan buat keberkahan. Ulun bertugas menjadi kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan amanah dari Menteri Agama Gus Yakut Humas. Bagaimanapun beliau adalah Menteri Ulun dan beliau adalah pemimpin Ulun yang segala kebijakan beliau itu terukur. Jadi Ulun ingin sampaikan bahwa Sidin menyampaikan pengaturan pengeras suara dan volume toa itu supaya kondisi kita itu berjalan dengan tertib gitu. Tidak sesuatu yang dipelintir orang gitu. Jadi ini juga, dan jangan lupa beliau adalah kader Nahdlatul Ulama. Abah Sidin adalah seorang ulama dari Nahdlatul Ulama dan Kain Sidin adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi jangan lupa itu. Dan Sidin ini adalah tokoh panglima Ansor di Indonesia yang mengawal NKRI dan Pancasila begitu. Jadi ini niat baik Sidin yang memang mendapatkan ujian. Hidup ini bukan tujuan, tapi hidup ini adalah ujian. Tidak ada orang yang ada dapat ujian. Sekelas Pak Ustaz ini dapat ujian ya Allah. Ujian dari ujian takut ini. Ada dan ya ujian terus hendak dia ya Allah. Tapi semuanya kan kita harus menghargai. Jadi kita jangan lupa warga Nahdien ini adalah pengawal NKRI. Kita adalah bersaudara dengan orang Madura, dengan orang Jawa, dengan orang Bugis, semuanya. Apalagi Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia dan Kalimantan Selatan sebagai Babus Salam, pintunya negara RI, Kesatuan Indonesia. Jadi ini tanpa dukungan kita harus kuat. Kita dibenua ini jangan sampai terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada perintah Allah dan jangan bercerai-berai. Selanjutnya segala arahan, petunjuk dan bimbingan para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir ini ulun sangat perlu sekali. Dan terpenting juga doa pian tidak ada kekuatan, hanya doa. Dan ulun ini kan bisa panjang maksudnya perjalanan 8 tahun lagi baru pensiun, jadi bisa di Kalimantan Selatan pensiunnya atau di mana masalah pimpinan begitu. Tapi kalau doanya kuat, bisa jadi anak harus di sini. Jadi demikian. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas undangan kalian, dan ini senior ulun. Termasuk mendampingi ulun menjadi kepala kanwil yang pertama. Nah, tapi ini masih kamu bayangi. Demikian segala rahmat karunia dari Allah selalu mudah-mudahan menyertai kita dan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari pembina Bukumpul guru-guru pengasuh Majelis Taklim. Jadi untuk ini Ikatan Persaudaraan Majelis Ilmu di Nanggaran Bubuan dilaksanakan ya saudara. Jadi kepada Guru Ilyas ini, alhamdulillah seberatan nilai pinandulan waktu bagus sebelum baca maulid di belakang kau ya. Alhamdulillah ini berkahnya ada terbawa sampai sini, amin. Nah, kepada Guru Ilyas mohon memberikan sambutan juga kepada beliau untuk mempersilakan. Sedikit ya ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Kiai Haji Muhammad Dr. Kiai Muhammad Abdul MPD, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Rafi SAG MPD, yang saya hormati Nanda Haji Sahrani yang kita kenal ini sudah bukan saja di Banjarmasin, bahkan di Asia, karena beliau ini berkat Madiun ini terkenal, sampai naik haji pun juga berkat Madiun. Pak Haji Burhan dan seluruh staf Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Kita pada hari ini atas nama Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Majelis Ilmu mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah suatu penghargaan kepada kita. Artinya beliau sangat luar biasa sibuknya, masih bisa mendapatkan waktu untuk berhadir ke tempat ini melalui undangan saudara Guru Rijali Yani ini, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu. Dan yang saya hormati ini Ketua FPMI sudah ada, Pak Hormat Sahada. Nah, itu beliau sebagai ketua umumnya. Nah, jadi alhamdulillah kami ini asal mula ini perkumpulan biasa saja. Kenapa tujuan kami? Karena melihat sekarang ini luar biasa, artinya serangan-serangan orang-orang yang tidak senang dengan terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita juga harus membentuk kekuatan dalam rangka untuk menangkal daripada isu-isu yang, apalagi kita akan mempunyai ulama besar yang bukan saja dikenal di masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara. Dan baru-baru tadi saya menerima murid saya yang berada di Australia, mereka melaksanakan haul besar sehingga dihadiri para mahasiswa Timur Tengah, dan juga mahasiswa di Mesir juga ada menelpon saya dan juga ditarik. Jadi kebesaran Abah Gusong Sepul ini kita banyak mencintai, ada juga yang tidak senang dengan beliau. Jadi kita tidak heran beliau itu adalah merupakan Qutbul Auliya. Ini menurut ucapan dari Al-Habib Umar Al-Habib, satu-satunya yang memegang Qutbul Auliya. Sekarang juga beliau ada Syekh Muhammad Zain bin Abdul Qadir, dan kita syukur alhamdulillah bisa berkumpul dengan beliau. Di Patamrin juga pecinta Guru Abbas Asbol, saya juga bertemu dengan Abbas Asbol. Kalau saya ini ya alhamdulillah bergabung sudah berkumpul dengan kurang lebih 15 tahun. Tapi selama itu orang banyak tidak tahu dengan saya, karena saya tidak mau memperkenalkan diri. Setelah pensiun baru saya akan membuka rahasia-rahasia. Artinya apa keutamaan dan kelebihan beliau, sehingga saya tahu betul. Artinya beliau pernah juga mempersilahkan saya mencium pusat sini, pernah disaksikan oleh Pak Al-Tani sama Guru Haji Kasih, sudah masih itu. Sementara beliau berdua mencium pusir, jangan cukup aja saja karena saya sendiri dan beliau. Saya itu kenapa? Karena beliau membuka itu waktu itu dia cerita bahwa saya pernah dioperasi, Yasir Pak Tani ini operasinya ini. Cuma saya benar-benar begini, bah belum mohon izin anak mancung pusat siapa. Ayo masih, tapi geli sini. Nah ini artinya penyelamat karena keingatan di saat angkasa mencium dada Nabi. Jadi saya juga ingin memberi berkat dengan beliau. Nah, jadi kalau pernah artinya menyaksikan Khalifah Adah dan Ma'unah ramah beliau, banyak sekali yang saya lihat. Antara lain
Beliaulah yang bisa memberikan kesembuhan penyakit Raja Pahat tahun 1998 yang beliau itu kurang lebih 8 tahun seberat merasa gila karena pernah berdosa mengizinkan tentara mereka untuk membom negeri Irak sehingga banyak umat Islam yang mati, sehingga ujar sidin artinya dokter 9 orang pun tidak bisa mengobatinya. Lalu dengan berkat Syekh Ayu Al-Maliki membawa penasihat raja datang ke sini tempatku meminta banyu, artinya secara medis tidak sanggup, bagaimana kalau minta dengan tawaran beberapa sekupul. Alhamdulillah beliau bisa sehat dan bisa ingin bertemu dengan sekupul. Cuma pada tahun 1998 itu beliau sudah memberitahu Raja Pahat ini tidak ada sesuatu, ingin bertemu dengan Raja Sekupul Sekupul, tetapi beliau keburu lengser. Padahal ujar Sekupul, aku ini hendak diambil, nanti hendak dibawa ke istana. Cuma soalnya lengser. Jadi artinya sebagai ucapan terima kasih bahwa Abah Sekupul ini luar biasa bisa memberikan tawaran dan doa kepada Raja Pahat yang tadi dalam kehidupan kebingungan dan stres berat, tapi dengan berkat melihat televisi CD beliau itu, sehingga pada 98 itu dibolehkanlah, artinya di Mekah itu menjual kaset-kaset qasidah burdah dan syair-syair maulid. Bahkan beliau mengatakan, kok kenapa ulama-ulama Haramain tidak sanggup mendoakan saya, padahal mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, tetapi kok ulama besar yang dari Martapura, dari Indonesia bisa menyembuhkan ini mungkin karena berkat sholawat. Nah, jadi oleh sebab itu kita alhamdulillah, artinya kita menjadi ulama besar dan mudah-mudahan kita memperingati beliau ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami atas nama Ikatan Persaudaraan Majelis Ilmu. Kenapa Majelis Ilmu? Dulu asalnya Majelis Ulama Pak Kamil. Dan kita jangan sama Pak Hamidi, karena ini kalau ini kita membentuk Majelis Ulama ini berarti menyaringi ini Majelis Ulama ini sudah ada. Jadi kita Majelis Ilmu ini mungkin ada keahlian bidang tasawuf, ada keahlian bidang tauhid, ada keahlian bidang ma'rifat, ada keahlian bidang fikih, ada keahlian bidang Al-Quran. Jadi tarekat semua kumpul di sini. Jadi kalau ada tarekat sorong, tarekat ini ada kejadian di mana, nah itu yang menghendaki. Jadi dalam rangka juga memperkuat NKRI kita. Dan kita yang penting katakan tadi, artinya semua bersaudara, baik Madura, dari Jawa, dari dari Sumatera atau dari Kalimantan, ini semuanya. Ini terkumpul Jawa, ada nama Madura, ada Jawa, ada juga Banjar, macam ulamanya alhamdulillah dari satu kesatuan. Jadi mudah-mudahan artinya ini kami sudah memberikan lampu hijau kita. Jadi kalau bisa kita sebulan datang ke beliau. Kalau beliau bersedia gitu kan. Ini untuk membentuk kekuatan kita. Dalam rangka untuk apa? Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jangan sampai diinjak-injak oleh orang lain. Dan kita harus kuat. Nah, jadi oleh sebab itu saling menguatkan, saling tolong menolong, dan kita berbangga hati. Banyak orang kesehatan menjadi pengurus besar ada ulama. Bendahara NU adalah orang kesehatan kesehatan. Kemudian wakil ketua berapa orang Pak? Jadi ada 5 yang masuk, alhamdulillah. Nah, jadi artinya Kalimantan Selatan ini diperhitungkan orang. Kalau dulu Kalsia itu kalah selalu, baik tingginya apa, tapi sekarang ini keluar selalu, dan kalian selamat menjawab ketua. Kenapa jadi berubah kalian selamat? Karena ujar lomba kami ini hendak musabaqatul Quran pada waktu itu ke Kendari. Jadi ujar kita di Kalsia itu karena selalu ada sih. Kalsia itu keluar selalu dan kalian selamat. Alhamdulillah berubah dari karena selalu. Jadi kira-kira itulah harapan kami. Sekali lagi Pak Kanwil, kami sangat bangga dan sangat senang sekali. Artinya pejabat 31 dan 32 mau berkumpul dengan ulama-ulama tradisional ini. Ulama tradisional non pemerintah bang artinya. Artinya masa cuma di sini sakti ada ulama ini ada 4, ada 3, ada 2, ada
sudah pensiun kau ya. Jadi sakti-sakti ya ulama kita. Walaupun artinya ada rezeki ulamanya, tapi tradisional, tapi jangan ada ayam kampung. Kampung larang ya. Jangan heran kalau orang banyak berpulang ke negara, jangan heran. Pulang kan, awas selalu pulang di sini kan. Nah, jadi kita diberi kesempatan hadir malam ini bahwa kita unjuk muka ini lah FTI, bahwa Kanwilti kita minta sebagai pembina juga. Nah, ini pembina kita. Ini karena beliau lah membawa melalui semua ada organisasi keagamaan di Kalimantan Selatan ini. Nah, beruntung lagi. Nah, kita mensuarakan benar. Artinya kepala Kanwil Kementerian Agama dan kepala Kemenak itu pertama Pak Kanwil kan serta jadi pelindung. Nah, jadi saya ketua pembinanya, yang lain anggota-anggota dan ketua umumnya. Insya Allah jalan lancarnya. Dan bahkan kalau ada dana untuk kebaikan ini kan saya ada itu tuh bosnya jangan ada. Nah, jangan dia saya cek sama kalian jalan. Kira-kira demikian. Alhamdulillah kita bangga sekali. Ya Allah, kami sudah membuat yayasan masih proses. Apakah Ustaz Rijali mengundangkan? Alhamdulillah. Artinya pintar. Jadi bulan puasa ini insya Allah artinya di tempat saya dan di tempat beliau juga. Artinya saya sebagai ketua pembina siap untuk membukakan puasa rumah saya dan juga beliau siap juga. Siap. Ini kan ulama tidak sedikit punya masa masing-masing ini ada yang 10.000, 5.000, 3.000, ada 10 orang. Artinya jangan khawatir. Kalau pasukan kita ini pasukan. Nah saya kemarin, mohon maaf, saya kemarin berangkat ke temuannya orang menyembelih sapi 2 ekor dan 2 kampung dan saya ceramah menakdir pusaka dan langsung aja dikawal oleh Dayak pakai mandrau. Udah panen. Kalau Pak Gurai, wah ini ulama harus kami kawal. Dayak mengawal aku. Jangan sampai orang lain menyusup ya. Pasang, masa pulang kan? Wah bapak jangan kawal kan ya. Itu ada gambarnya kan? Udah awal ya. Bingung pelabuhan. Apa ya? Jadi bukannya kan orang pemikiran pas aku keluar dan apaan jago ini Dayak Islam nih bukannya mengawal apa jago apa. Alhamdulillah artinya Dayak pun juga sekarang bersatu dan itu ada anak saya juga jadi sudah membentuk kesatuan adat artinya untuk Kalimantan Selatan kata orang muslim yang menjadi pengurusnya dan artinya muslim juga ikut semua agama tapi untuk ulama mereka akan siap mengawal kepada yang kita ada pengawalan kan. Punya Gatot, Bro, kami belajar Ramadhano karena kita kirim pasukan ada berlima karena kita termasuk orang siap juga. Dayak kita kawan juga. Jadi alhamdulillah. Ini saya mohon kepada pemanah artinya mudah-mudahan gimana startnya ulama-ulama anak berangkat. Nah, artinya kalau ada mobilnya siap saja. Insya Allah tetangga tidak salah. Kita perlu kita dukung beliau ini karena beliau mendukung kita. Nah, ini luar biasa. Ini pas berbosan guys, dia nih loh. Ini sudah kembali pekan Islam di Kalimantan Selatan. Harus hasil memulainya. Nah, ini artinya menguatkan bahwa kita ada memiliki jasa yang besar terhadap Indonesia ini. Ulama dan pesantren bahkan artinya nak betul ulama. Nah, kira-kira itu aja dulu ya. Mohon panjang karena sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka Rijali kan? Rijali. Terima kasih atas pengantar. Tapi belum siaran langsung. Untuk mengambil berkah pertemuan kita pada siang hari ini kita bermunajat berdoa bersama. Nah untuk ini perjanjian bulan Guru Haji Muslimin Kadri belum memberitakan doa awalnya. Nah pada beliau waktu tempat belum persilakan.
udah Anda aja. Ini kalau kawannya kalau pikiran nasib pada kawan ini ada beranak. Jadi pertama kita baca surah Fatihah sekali atau sebagai Yasin. Baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan insiden melahirkan dengan lancar. Selamat, mamanya selamat, anaknya selamat juga kan. Yang bininya selamat, anak kiamat. Abahnya turun kiamat. Ala hadhihi niyah wa ala man wa sallallahu salih wa ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وصيرا يوم التوبة فتقبل ما قرأنا وقعنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وعزتك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونودي حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة عظمى عند سيدنا محمد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة التابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا دار سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى البكر المقدم محمد بن أبي علي وعلي والحبيب علي عند البكر الحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب أبي بكر صقرا والحبيب عبد الله علي درود أكبر الحبيب أبي بكر بن عبد الله يدرس العدل والحبيب عمر بن عمر الحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العنب والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيد رضي الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن جعفر الحبيب عبد الله علوي الحجاج الحبيب علي محمد أنصاري أهلي وعلي التريم من السمع النساء والرجال خصوصا الرجال الحبيب أبي عبد الله محمد سليمان الجزولي والشيخ محمد البصيري والشيخ محمد الأزهري والشيخ محمد الرسول أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وذكر أخواشي محمد القسم يقتل الله محمد بن محمد الغزالي الشيخ أحمد الرفعي الشيخ محمد البدوي الشيخ إبراهيم الدوسي الشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ جعفر الخواتي الشيخ محمد الخواتي الشيخ مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمان المدني الحبيب مسيب سنغافورة الحبيب حسين بن مولانا رسول مشايخنا ومعصوم سيد محمد بن عبد الغني ووالدنا ووالدهم وآمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة يا ربنا اللهم أنزل رحمتك والمغفرة والنعمة والشفاعة والفجة والسرور خصوصا أهل القبور من المسلمين والمسلمين يا رب اللهم اجعل فداء لهم من النار وانفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وهجابا من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وافرحنا يا كريم وافرحنا يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب لو صليت بالحبيب اقضي حاجاتنا يا الله يا رحمن يا رحيم والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jadi siapa nak lompat malam ini di mana Ulfa? Ya, kamu bisa di masjid di beliau kata. Jadi jam maghrib kalau Pak Kanwil pindahnya undang tuh jam 18 lah di
Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita tindak lanjuti untuk berhadir ke sana. Jadi seterusnya juga kalau ada dari kita yang hadir di sini untuk juga berangkat ke asrama haji, silahkan nanti kita berkumpul di kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Ulun Kira supaya kadang-kali begitu bagi yang mau bersama-sama untuk berangkatnya. Jadi kalau misalkan nang hendak serongan-serongan kira-kira alhamdulillah kami persilahkan juga, tapi bagi yang ingin berangkat bersama dengan kami lewat kantor Kementerian Agama, jadi kita di kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Mungkin itu saja dari ulun. Qadarullah wa iyyakum ajmain. Jamnya kita berkumpul berarti karena diminta kita jam 6, berarti kita berangkat supaya kada berisiko kita jam 4 di Bahasar. Jadi Bahasarnya bisa di kantor wilayah ada musallanya walaupun kada gonol gitu. Mungkin itu saja dari ulun. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian seberataan, dan ulun memohon minta maaf, minta rela, minta halal apabila ada kehilangan kekurangan dalam pertemuan kita ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, seberataan, kami kedapatan pulang. Amin. Itu aja dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konsumsi makanan mengambil di luar, nanti sebelum Keluar aja Kajar. Dari sini ya.